도시 전체가 거대한 주차장이 됐습니다. 끝없이 내리는 눈에 도로도 집들도 파묻혔습니다. 콜로라도주 유마 영하 41도, 캔자스주 노턴 영하 31도 등 최저기온 기록이 깨졌습니다. 강추위에 발전시설이 잇따라 멈춰 18개 주 550만 가구가 전기가 끊겼습니다. 고속 성장과 산업 발달, 과도한 에너지 사용으로 인한 자원 고갈, 그로 인해 발생한 기후위기 문제까지. 인류는 지금 과거 무분별하게 남용했던 에너지에 대한 값비싼 비용을 지불하고 있습니다. 더 이상 사용할 에너지가 남아있지 않다면 우리는 어떤 미래를 마주하게 될까요? 인류의 미래를 구할 에너지 문제, 이제 그 답을 찾아야 할 시간입니다. 꿈의 에너지를 찾아 떠나는 사람들, 신호모 이그니스를 만나보시죠. 석탄과 석유, 우리 인류에게 익숙하고 가장 많이 사용해온 이 화석연료. 이 화석에너지의 개발은 우리 인류 문명을 급속한 발전과 성장을 불러왔지만 반대로 우리의 터전, 이 지구를 망가뜨려 왔습니다. 그 결과 우리는 화석연료 에너지의 고갈과 기후위기를 맞이하고 있죠. 이대로라면 우리의 후손들은 더 이상 이 청정 지구에서 살아가기 어려울지도 모릅니다. 우리에게 대안은 있을까요? 꿈의 에너지, 무한하고 청정하기에 꿈의 에너지라고 불리는 핵융합 에너지에서 말이죠. 더 나은 에너지, 청정 에너지로 우리 지구를 구할 방법. 함께 그 실마리를 찾아 떠나보시죠. 인류의 미래를 바꿀 꿈의 에너지를 찾아 떠난 곳은 바로 프랑스의 작은 소도시. 붐비는 일이 드물었던 이곳이 생기를 되찾았습니다. 다양한 국적의 사람들이 도시를 채우고 변화의 바람이 불어오기 시작한 겁니다. 프랑스 원자력청이 위치한 프랑스 남부 카다라시는 평지로 이루어져 자연재해 위험이 거의 없는 천혜의 환경을 갖고 있는 곳입니다. 총 면적 60만 제곱킬로미터에 이르는 드넓은 평지, 축구장 60개 크기와 맞먹는 거대한 규모를 자랑하는 이터 프로젝트 건설 현장이 이곳에 위치해 있습니다. 세상에서 가장 큰 인공태양을 만들고자 하는 인류 역사상 가장 위대한 도전이 바로 이곳에서 이루어지고 있죠. 수많은 국가가 참여하는 만큼 실로 어마어마한 스펙을 자랑하는 최대 핵융합 실험로 장치가 바로 이곳에서 조립되고 있습니다. 인류의 미래 에너지를 책임질 무한하고 청정한 꿈의 에너지. 핵융합 에너지를 구현하기 위해 전 세계의 과학자들이 이곳에 모였습니다. I'm still working from 2.5 years. Okay. So I came from India. J'ai rejoint ITER en 2008. Ça va faire 13 ans. 13 ans. 13 ans, au mois de mars. Donc. Ça fait 8 ans. Donc expliquez-moi un petit peu le travail que vous occupez dans ITER. Alors j'ai commencé sur ITER en tant que responsable du suivi de la production de ces aimants. 무한한 에너지를 내뿜는 태양 에너지를 닮은 인공 태양을 만들기 위해 필요한 건 바로 초고온과 초고압입니다. 바로 이 거대한 장치가 핵융합 에너지 구현을 위해 필요한 초고온의 플라스마를 가둬둘 그릇인 토카막입니다. 총 무게 23,000톤, 무려 에펠탑 3개의 무게와 맞먹는 크기를 자랑하죠. 이 거대한 토카막은 초고온 플라스마를 가둬두는 도넛형 진공용기와 그물 형태의 자기장을 형성하는 30개의 대형 초전도 마그넷으로 구성되어 있는데요. 한 개당 그 무게가 약 360톤 정도라고 합니다. 어마어마하죠. 이 플라스마를 도넛 형태의 나선형 전자기장에 가두어 빠져나가지 못하게 하면서 핵융합 반응을 일으키는 것이죠. Alors ITER en latin ça veut dire le chemin. Et c'est clairement le chemin vers quelque chose qui est meilleur pour l'humanité. Aujourd'hui, un des problèmes essentiels que l'on vit, c'est le changement climatique. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde comprend qu'on va être confronté à des choses extrêmement difficiles dans le futur. Et un des grands enjeux de la planète, c'est effectivement de trouver des moyens d'énergie qui soient respectueux effectivement de ce changement climatique et qui permettent de le limiter. Aujourd'hui, il y a très peu de choses qui permettent de le faire. Il y a les énergies renouvelables,
il y a l'énergie nucléaire fission, et puis ce qui est vraiment l'avenir, c'est la fusion, puisque avec la fusion, là, dans ce cas-là, on règle définitivement le problème d'accès à l'énergie pour l'ensemble des populations de la planète, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même aussi une certaine, je dirais, inéquité entre les pays très riches et les pays un peu plus pauvres. Avec la fusion, et si nous sommes capables de démocratiser la fusion, alors demain, effectivement, on sera capable de pourvoir aux besoins en énergie du monde entier. 21세기 인류에게 주어진 가장 도전적인 과학기술 과제 중 하나는 바로 핵융합 에너지 구현입니다. 무한하고 청정한 태양에너지와 같은 원리의 핵융합 에너지를 개발하기 위해 인류는 힘을 모아 사상 최대의 국제 핵융합 실험로 공동개발 사업인 이터 프로젝트를 가동시켰습니다. 우리의 내일을 바꿀 꿈의 에너지를 만날 수 있을까요? Nourri par évidemment les travaux scientifiques dont vous parliez, c'est l'humanité, si l'énergie de fusion de l'hydrogène est au rendez-vous des promesses qu'elle porte, permettra à 8 à 10 milliards d'habitants de disposer d'une énergie aussi abondante que celle que nous avons aujourd'hui, simplement en combinant les énergies renouvelables et la fusion pour des dizaines, voire des centaines de millions d'années. Donc, c'est effectivement une rupture technologique, stratégique, majeure qui est en train d'essayer d'être mise au point. 어디에나 있고 고갈될 일도 적고 환경오염이 거의 없는 에너지, 이게 바로 핵융합 에너지입니다. 핵융합 에너지라고 하면 왠지 어렵게만 느껴지실 텐데 제가 좀 더 쉽게 설명을 드려볼게요. 우리 태양계의 중심에 있는 항성, 이 태양은 핵융합 에너지의 대표적인 사례로 꼽을 수가 있는데요. 태양은 탄생 이래로 수십억 년의 아주 오랜 세월 동안 스스로 막대한 양의 빛과 열 에너지를 생산해내고 있습니다. 태양 안에서 수소 원자핵들이 서로 충돌하여서 헬륨 원자핵으로 바뀌는 핵융합 반응을 통해 막대한 양의 에너지를 방출해내오고 있는 것이죠. 이 태양 에너지, 핵융합 반응을 통해 얻는 핵융합 에너지, 이것을 우리는 저 우주에서가 아니라 이 지구에서 구현하고자 합니다. 미래 에너지 문제를 해결하기 위해 인생을 건 전 세계의 많은 과학자들. 프랑스의 작은 마을로 삶의 터전을 옮긴 한국인 과학자 김혜진 박사도 그런 과학자 중 한 분이죠. 그런 아빠의 꿈을 응원하기 위해 가족 모두가 낯선 땅 프랑스로 이주했습니다. 부담스럽네. 아이들에게 아빠는 인류의 미래를 밝힐 멋진 영웅입니다. 일단 핵융합을 한 지죠. 그 마이크로웨이브였나? 그래갖고 초고온을 만드는 그 장치 2개 중에 1개를 실험하는 걸 맡아서 하신다고 알고 있어요. 네. 그 이터에 가보면 정말 진짜 대단한 사람들이 되게 많아요. 아빠도 이런 사람인가? 이러니까 또 되게 좋고. 핵융합은 일단 그 뭐라고 해야 되지? 융합한 거잖아요. 그냥 핵 같은 것들을 융합해서. 아니 전 무식해서 그런 거 잘 몰라요. 이따가 저희 쉬는 시간에 사과라씩 먹어보는 것 같았어. 날 안 먹어. 아니 너네들 말고. 밥 먹는 시간 아낀다고. 그 시간에 도시락 먹으면 2시간 아낀다고. 요새 일이 바빠가지고. 3명 있다가. 여기다 넣어갖고 이것도 손 닦고 먹고. 오케이. 아침 간식이 챙겼습니다. 갔다 올게. 아이들에게는 세상을 구하는 슈퍼 히어로. 아내에게는 밥 챙겨 먹을 시간도 없어 짠하기만 한 남편. 핵융합 에너지로 꿈의 에너지를 만들기 위해 출동하는 김혜진 박사의 바쁜 하루가 이제 시작됩니다. 토카막이랑 우리 건물에서 전송하는 사이에 진공을 막아주는 장치가 있습니다. 그걸 엑스베셀 웨이브 가이드를 하는데 그거를 설계하고 뭐 제작하고 관련된 계약하고 이런 것들을 EUDA에서 하는데요.
EU 뒤에는 이제 또 네덜란드도 있고 뭐 독일도 있고 프랑스, 벨기에, 뭐 이탈리아 하여튼 참여국이 엄청 많습니다. 그래서 한 파트지만 그 안에 컴포넌트들이 여러 개라서 그 참가하는 사람들이 한 40~50명 됩니다. 그래서 2주에 한 번씩 뭐랄까 프로그레스 미팅 각 팀에서 간단하게 발표하고. 아침부터 서두른 이유는 근무 중인 이터 건설 현장이 차로도 30~40분 거리일 만큼 한참 멀기 때문입니다. 인류의 미래를 구할 에너지 프로젝트 건설 현장인데 보안과 안전은 당연하겠죠. 덕분에 사람들이 사는 마을에서도 한참 떨어져 있어 매일 먼 길을 운전해야 합니다. 김혜진 박사는 이터 가열 장치 담당 팀장으로 일하고 있습니다. My colleague, okay, Ashwin, Ashwin, good morning. Takeshi and Satishi. Good morning. Okay, this is my place. So, beaucoup de papers. 부지런히 서둘렀건만 이미 출근을 마친 팀원들. 전 세계에서 모인 10여 명의 과학자들이 함께 일하는 가열 장치 사무실. 다들 이게 그 스카이프로 미팅한다고 바쁩니다. 그냥. 코로나 시대가 더 바쁩니다. 항상 이제 사람들이 미팅하자고 이제 쉽게 이제 컨택을 하니까. 이터 안에는 전 세계의 네로라는 과학자들이 모여 핵융합 실험로를 개발하는 거대 국제 과학 프로젝트를 진행하고 있습니다. Okay. So he's an engineer. Okay. 하케시. 여기 hey. 사티시는 이제 그 인도에서 왔는데 저희 자이로트론 컴포넌트가 이제 일본이나 러시아에서 오면 he prepare all documentation to work to guide them how to install each step. 1st July 19 and since these 2 years I have a lot of interactions with other country teams like Korea, China, Japan, USA, the European team. So there is a very good cooperation from the teams. They have giving a lot of explanations and their theoretical what they have experienced before, and it's really helpful for me. And this is the great achievement for me also to work with them for the ITER project. 언어도 생김새도 서로 다른 사람들이 한자리에 모여 미래 에너지 개발에 온 힘을 기울이는 이터 현장 과학자들. 김혜진 박사는 이들을 이끌어가는 구심점이기도 합니다. 플라즈마 불꽃을 튀기는 역할을 우리가 해야 되거든요. 근데 그 역할은 중간 단계지만은 이제 끝까지 가야 되거든요. 왜냐하면 플라즈마 퍼포먼스를 계속 이렇게 향상시키기 위해서는 저희 장치가 핵심이고 제가 어떻게 보면 유일하게 실험을 해본 사람이거든요. 나머지는 다 프랑스나 이제 인도나 이런 데서 온 사람들은 이제 그런 메카니카 어널리시스 이런 쪽으로 와 있는 사람이고. 여기서 잠깐 꿈의 에너지라 불리는 핵융합 에너지의 생성 원리에 대해서 좀 알아볼까요? 토카막을 통해 태양보다 훨씬 높은 온도와 압력을 만들어내면 플라스마 상태의 수소를 1억 도씨 이상으로 가열할 수 있게 됩니다. 이 상태가 되면 고체, 액체, 기체를 넘어선 제4의 상태, 플라스마 상태가 되어 전자와 원자핵이 모두 분리된 채 뒤섞이는 핵융합 반응이 일어나게 되죠. 이때 중성자가 발생하는데 이 중성자가 블랭킷과 반응하여 냉각수를 가열하게 됩니다. 가열된 냉각수는 열 교환기에서 수증기를 발생시키는데 이 발전기를 통해 전기 생산이 가능해지는 겁니다. 청정하고 무한하기에 환경을 해치지 않는 하지만 강력한 꿈의 에너지, 바로 핵융합 에너지가 탄생되는 것이죠. 하지만 꿈의 에너지를 만드는 그 과정은 결코 쉽지가 않습니다. Hello, Anastasia. Hello. 자, 지금 와우 발표를 많이 하고 있네. 그만 해도 한
10cm 되나? 거대한 핵융합 장치가 제대로 작동되기 위해서는 넘어야 할 산이 많습니다. 작은 오차도 용납되지 않는 치밀한 공정이 필요하니까요. 더 액큐리시하게 3단 스테이지를 만들어서 요 하나 스트럭처 하나 더 올리고 저걸 얹는 거지. 그렇게 될 것 같아. 김혜진 박사는 토카막 건물까지 가열을 위해 전송되는 빔의 전자파 손실을 줄이기 위한 방법을 찾기 위해 수도 없이 고민하고 또 고민 중입니다. 참. 그러니까 뭐 보통은 이제 다른 시스템에서는 캐시타도 전송선이 한 70m 아니면 다른 토카막은 한 80m 되는데 이터는 2배거든요. 160m. 훨씬 먼 거리를 이동하다 보면 손실이 더 많이 이제 증가되거든요. 그러니까 더 타이트하게 이제 처음에부터 이제 빔을 모드라고 하는데요. 모드 컨텐트를 관리해야 되기 때문에 아무 데서도 어떻게 보면 그렇게까지 신경 안 썼지만 이터에서는 신경을 써서 설치해야 되니까 이제 그게 이제 어쩌면 챌린징한 테크놀로지입니다. 어떻게 측정을 하고 어떻게 최대한 얼라인을 잘 해서 최대한 빔을 파워를 토카막으로 보낼 수 있을 것인가. 이제 그 일을 제가 맡은 거라서 어떻게 보면 머리 쓸 일이 많은 거죠. 인류의 미래 에너지를 위한 위대한 도전. 선례가 없기에 더욱 힘겹고 그만큼 그 무게가 막중합니다. 저쪽 지금 공사 중인 저쪽이 지금 그 메인 토카막. 예. 여기 이제 토카막 2개 종이 있지 않습니까? 첫 번째 보이는 큰 개가 이제 11동이고요. 옆에가 13동이고요. 13동의 오른쪽이 저희 15동 가열 빌딩입니다. 그러니까 15동에서 제가 설치한 자이로트론에서 이제 전자파가 나오면 15동 건물의 3층에서 2층으로 내려왔다가 2층을 벽을 따라서 13동 왼쪽 벽을 따라서 80m로 오고요. 거기서 11동 건물로 들어왔다가 11동 건물에서 토카막 어퍼포트 16으로 와서 전자빔이 나갑니다. 그 길이가 이제 160m거든요. 그 160m의 전자파를 최대한 손실을 적게 전달하는 게 어떻게 보면 하이텍이거든요. 그게 한 개가 아니라 20몇 개인데 한 대당 만약에 10% 로스면 24대면 두 대를 그냥 설치한 걸 그냥 버리는 꼴이거든요. 거대한 탑도 작은 바늘구멍 하나에 무너질 수도 있는 법. 미세한 오차도 용납할 수 없는 상황에 늘 긴장의 연속입니다. This time I want to discuss with you about the installation process and metrology plan for during the gyrotron component. The axis we need to rotate the whole structure. Yeah, whole structure. Yeah. Very accurately we have aligned each bolt because the 12 bolt hole size is very tight. 12,100 is lower than 12,800. Because only this component based on this small area, because the laser alignment is 0.101 millimeter accuracy. It's important. Now I'm a little bit worried about the I didn't realize before that the gyrotron is a bolted structure, and I fear that we do not have as a degree of freedom, the rotation of the gyrotron. Yeah, that's why the superstructure should be right angle. So you have only two sections. yes. So this part. 이곳에서 보내는 충실한 하루가 더 완벽한 핵융합 원자로를 만들 것이고 그 핵융합 장치가 인류의 내일을 바꿀 꿈의 에너지를 만들어낼 것입니다. 그 사실을 알기에 이곳에 모인 이들의 열정은 뜨겁고 더 치열합니다. 아직 최종 데이트까지는 아직 2025년 뭐 12월 펄스 플라즈마 거기까지는 아직 우리가 시간이 있으니까 준비를 많이 해놓으면 다음에 일어날 일들을 단축시킬 수 있기 때문에 지금 상황이 어려움이 있어서 딜레이된 것도 있지만 그 다음 파트에서 소요되는 시간을 줄이기 위해서 이제 열심히 하는 거죠. 그리고 내부적으로 미리 다 협의를 해서 그 다음에는 좀 빨리 진행할 수 있도록. 이터 프로젝트는 미래 에너지 확보를 위해 장장 수십 년에 걸쳐 진행되는 인류 프로젝트입니다.
1988년부터 2001년까지 14년 동안 개념 설계 및 공학 설계를 마친 이터는 2025년에 장치 건설을 마치고 첫 번째 실험을 시작하는 것을 목표로 공사를 진행 중입니다. 이터 장치는 중수소와 삼중수소를 연료로 사용하여 초고온의 플라스마를 만들고 자체 연소에 의해 장시간 핵융합 반응을 유지하도록 설계 및 제작하는 세계 최초의 핵융합 실험로가 될 겁니다. 최종 목표 열출력 500메가와트 달성. 그렇게 차근차근 청정하고 무한한 에너지를 만들기 위한 위대한 스텝을 진행 중입니다. Voilà, maintenant, nous sommes près de 8 milliards d'habitants. Nous avons besoin d'énergie. Et donc, c'est un rêve que nous voulons faire devenir réalité, que d'apporter l'énergie du soleil qui donc nous assure une énergie au travers de ce qu'on appelle les énergies renouvelables, et bien de compléter les énergies renouvelables par le même phénomène que celui de production de l'énergie dans le soleil, mais sur Terre et de manière contrôlée, et non pas comme le soleil, où, comme vous le savez, il est intermittent, il ne brille pas en permanence. 이곳은 진공용기를 담당하는 최창호 박사의 사무실. 최창호 박사는 이터에서 거의 13년의 시간을 보냈습니다. 이터의 탄생부터 함께한 셈이죠. 엄마. 예. 저녁 먹고 있다. 예. 예. 맛있게 잘 샀어요? 맛있게 아무것도. 예. 어머니 잘 모셔주셔서 감사합니다. 아이고 뭐. 예. 어쩌다가 몸 조심하고. 예, 알겠습니다. 편안하게 잘 계시죠. 엄마 사랑해요. 빠이빠이. 예, 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 잘 주무세요. 예, 끊을게요. 하나, 둘, 셋, 뿅. 자, 시간이 됐네요. 어머님, 부모님하고 자주 통화하시나 보죠? 매일 합니다. 연세가 많으셨어요? 예. 연세가 92이신데 연세가 많으셨어. 이제 교통이 조금 힘드셨어. 그래서 그 부모님 모시고 그 누나들이 수고를 해주셔가지고 제가 여기서 일에 집중하는데 정말로 큰 도움이 되죠. 오랫동안 아들을 보지 못한 아흔의 노모를 안심시키고 바쁘게 움직이는 최창호 박사. 13년을 함께한 거대한 이터 건설 현장은 내 집 앞마당같이 익숙합니다. 이 넓은 곳에서 전 세계의 과학자들을 비롯 건설자와 그 밖의 스태프까지 3천여 명이 넘게 일을 하고 있습니다. 이터의 완공까지는 얼마나 남았을까요? 현재는 프로그레스가 전체적으로 한 75% 정도 프로그레스가 있습니다. 그래서 25% 정도 남아있고 그 25%를 다 완성한 데까지 지금부터 약 한 5년 정도의 시간이 필요한 그런 상황입니다. 5년 정도 지나면 우리가 퍼스트 플라즈마로 하는 것을 만드는데 도입하게 될 겁니다. 저 멀리 핵융합로의 핵심 장치인 토카막을 조립하는 건물이 보이네요. 정밀한 핵융합 장치를 조립하는 공간이다 보니 건물에 들어갈 때마다 소독은 필수입니다. 토카막이 조립될 중앙 공간에 세워지게 될 거대한 지지대, 토카막 피트가 보이시나요? 바로 이곳에서 전 세계에서 만들어진 핵융합로를 구성하는 진공용기 섹터들이 각각 이송되어 조립될 예정입니다. 거대한 빌딩 같아 보이는 핵융합로의 섹터가 완성되기 위해서는 아주 특별한 조립 장비와 기술들이 필요한데 그 조립 장비들도 바로 한국에서 조달 중입니다.
Now we are just producing and we move on 그 이터 건설에 있어서 메이저 툴이라고 이렇게 가장 중요하고 크고 복잡한 그 40도짜리 그 진공용기 섹터 하나 그리고 2개의 그 TF4일 그한 쌍 그리고 그 사이에 들어간 열차 배체를 조립을 해서 그리고 이 툴 자체의 무게만 해도 한 800톤 정도가 되는데 나중에 그 조립 공정을 가속화시키기 위해서 이 40도짜리 섹터를 하나 만드는 이 툴을 그 2개를 준비했습니다. 이것도 모두가 다 한국이 그 조달 책임이 있는 툴입니다. 저기 보이는 진공용기는 핵융합로 가장 안쪽에 위치하면서 핵융합 반응이 일어나는 1억 도씨 이상의 초고온 플라스마를 발생시키고 유지하는 진공 그릇 역할을 합니다. 핵융합 과정에서 발생하는 중성자를 차폐하는 1차 방호벽 역할도 하고 있죠. 플라즈마를 만들어주는 역할을 하는 진공을 제공하고 그리고 그 만들어진 열을 받아가지고 바깥쪽으로 전달하는 그런 역할을 하기 때문에 진공용기가 가장 중요합니다. 그래서 이게 핵융합로입니다. 실질적으로. 우리가 모든 핵융합 현상이 저 안에서 일어나고 저기 안에서 일어나고 그것들에서 어떤 에너지나 커뮤니케이션 해야 되는 것들이 전부 그 진공용기를 통해서 일어나는 거죠. 그렇기 때문에 진공용기가 그렇게 중요합니다. 이터 장치의 진공용기는 엄청난 크기를 자랑합니다. 섹터 하나의 높이만도 11.3m, 폭 6.6m, 무게 400톤에 달하죠. 조립 과정을 거쳐 최종 완성되면 높이 13.8m에 무게만 무려 5,000톤을 넘는 초대형 구조물이 됩니다. 완벽한 진공 상태를 구현해야 하기 때문에 각 구성품을 한치의 오차 없이 이어줄 고도의 조립 장비가 필요한데 섹터 제작과 더불어 이 조립 장비도 한국이 최초로 만들어 기술력을 인정받았습니다. 완벽한 조립이 되어야 플라스마 발생이 가능하기 때문에 1-2mm를 넘는 오차는 받아들여지지 않을 정도입니다. 사업의 핵심 부품들을 우리나라에서 많이 만들고 있다는 거죠. 그만큼 우리의 기술력과 우리의 창의력이 상당히 여기에 지금 크게 기여하고 있다는 것을 말씀드릴 수 있습니다. 그게 굉장히 큰 책임감이기도 하고 자부심이기도 합니다. 거대한 빌딩 같아 보이는 진공용기는 3차원의 복잡한 형상을 갖는 특수 스테인리스강 소재의 이중 격벽 구조물로 제작되는데 완벽한 진공 상태를 구현해야 하는 만큼 난이도 최고 수준의 기술과 엄격한 품질 관리를 요구합니다. 핵융합에서 500메가와트 에너지가 여기서 나옵니다. 그리고 그 에너지가 나오게 하기 위해서 필요로 하는 것들이 이런 포트들을 통해 가지고 모든 곳에서 이제 연결이 되고요. 당연히 보신 것처럼 상당히 많은 것들을 정밀하게 조립을 해야 되기 때문에 거기에서 필요로 하는 노력들이 상당히 많이 들어갑니다. 많은 사람들이 많은 나라에서 공통으로 연구를 하고 있고 아마 그 결과는 분명히 좋을 것이라고 저는 확신합니다. 도넛 모양의 진공용기는 전체 360도 모양을 40도씩 9조각으로 나누어 제작이 되는데요. 총 9조각 중 4개는 한국에서 나머지 5조각은 유럽연합에서 제작됩니다. 9개 섹터 중 한국이 개발한 6번 섹터가 작년에 최초로 제작되어 한국의 뛰어난 기술력을 인정받았죠. Si nous n'avons pas des machines plus petites, plus flexibles, qui peuvent qui sont déjà accessibles, qui fonctionnent, pour pouvoir tester un certain nombre des idées, essayer de traiter un certain nombre des questions qui se posent, nous n'y arriverons pas. K-Star a réussi, par exemple, à faire la démonstration qu'un des systèmes de contrôle du plasma, sur lesquels il y avait plusieurs hypothèses qui demeuraient ouvertes, eh bien, l'une des hypothèses, ils ont démontré qu'elle était extrêmement robuste, extrêmement performante, et c'est une très, très, très grande aide. Donc, je me réjouis que K-Star fonctionne bien. C'est là aussi un atout supplémentaire dans la réussite de ITER. 인류는 기술 도약과 더불어 과도한 에너지 사용으로 인해 지구의 환경을 오염시켜 오고 있습니다. 또한 이러한 과도한 에너지 소모는
에너지의 부족과 불균형, 고갈을 불러일으키고 있죠. 그렇기에 무한하고 청정한 에너지 개발을 위한 도전은 우리 한국을 넘어 전 인류의 문제로 대두되고 있습니다. 인류를 위한 새로운 도전, 무한하고 청정한 핵융합 에너지 개발을 위한 전 세계인의 노력의 결정체 이터. 이 이터 프로젝트에서 한국이 핵융합 에너지 개발 분야의 후발주자임에도 불구하고 인정받고 있는 이유 알고 계시나요? 바로 K-스타에서 확보한 탄탄한 기술력을 인정받았기 때문입니다. 대전 한국핵융합에너지연구원. 이곳에 있는 한국의 인공태양 K-스타는 매번 세계적인 신기록을 선보이며 세계를 깜짝 놀라게 하고 있습니다. 그 뛰어난 신기록에 대한 이야기를 잠깐 해볼까요? 지난 1995년 K-스타 개념 설계를 시작해 2007년 초전도 자석을 이용한 핵융합 연구를 진행해 왔는데요. 2018년 세계 최초 플라스마 이온 온도 1억도 달성. 2020년에는 1억도 초고온 플라스마를 20초간 유지하는 대기록을 세우며 세계를 놀라게 했습니다. 소위 말하는 토카막이라는 거는 이제 도넛 형태로 플라즈마가 존재하게 됩니다. 그래서 그 도넛을 이제 단면을 자른 거라고 보시면 되고요. 단면을 자르게 되면 가장 바깥쪽에 초전도 자석들이 있습니다. 그래서 빨간색, 파란색으로 구성되어 있는 가장 바깥쪽에 있는 것들이 초전도 자석들입니다. 그 다음에 이제 노란색으로 되어 있는 것들이 플라즈마를 가두기 위한 진공 용기가 되고, 그 안에 D자형인가요? D자형처럼 보이는 그런 형태가 이제 플라즈마가 되겠습니다. 2020년 세계 최초 1억 도시 초고온 플라스마 20초 연속 운전에 이어 2025년까지 1억도 초고온 플라스마 300초 연속 운전을 목표로 하고 있습니다. K-스타 장치는 지금 현존하는 장치 중에서는 가장 성능이 좋다고 말씀드릴 수 있고, 물론 이제 다른 제 선중에서 새로운 장치를 짓고 있고 K-스타가 훨씬 좋은 장치를 짓고 있습니다. 그렇지만 아직 완공된 건 없고 또 앞으로 완공되겠지만 그것도 시간이 굉장히 많이 소요될 겁니다. 이제 장치를 하나 만들면 그 장치의 최고 성능을 내는데 보통은 K-스타가 한 10몇 년 걸렸어요. 마찬가지로 이제 그 정도 시간이 걸리기 때문에 그동안 이제 K-스타 할 일은 이제 무궁무진한 거죠. K-스타의 성공은 오래전부터 준비되어 왔습니다. 1995년 국가핵융합 연구개발 기본계획 확정, 1996년 핵융합 연구개발 사업단 출범, 2005년 국가핵융합연구소 설립까지 차곡차곡 차세대 에너지 자립의 길을 준비해왔죠. K-스타가 연달아 이루어낸 세계적인 기록은 과학자들의 열정이 만들어낸 결과물이라고 해도 과언이 아닙니다. 한 2주, 3주 넘게 다양한 방식으로 이제 플라즈마를 켜려고 했는데 정말 그게 안 켜지니까 이제 피가 마르죠. 제일 중요한 게 자기장이니까 자기장이 어떻게 분포되어 있는지를 다시 한번 계산해보고 실제로 측정을 해보고 한 방식을 통해서 문제점들을 파악을 해서 결국은 그런 시나리오를 계산해서 이제 0.1초 플라즈마를 달성했어요. 그 당시 목표가 이제 0.1초였습니다. 열리지 않는 문을 두들기고 두들겨 방법을 찾아냈습니다. 밤을 새우며 K-스타를 지키고 인류의 미래를 위해 인공태양을 밝힐 방법을 연구한 대한민국의 핵융합 과학자들. 2020년 10월 16일 세계 최초 1억 도시 플라스마 20초 연속 운전의 성공. 전 세계를 놀라게 한 한국의 핵융합 기술은 지금도 발전하고 있는 중입니다. 이게 진공 용기입니다. 사람이 들어가 있는 스케일 보시면 이 크기를 알 수 있는데, 처음에는 이렇게 타일만 요것만 깔아서 우리 퍼스트 플라즈마를 했고요. 그다음에 이게 2008년, 2009년에 우리가 이걸 더 확대했고요. 2010년에는 다 뜯어내고 최종적으로 이렇게 바꾼 겁니다. 이 상태로 저희가 지금 한 10년 넘게 운전을 하고 있습니다. K-스타에 참여했던 분들 다들 이제 기념해서 대신 채운 겁니다. 그래서 그 당시에는 저희가 한 연구원이 한 30명 정도, 그다음에 뭐 기술원들도 한 3, 40명 정도 됐었던 것 같은데. 선생님도 저 안에 계세요?
저는 여기 있네요. 여기 있는데 그때는 참 지금은 많이 다르죠. 뜨거운 열정으로 한국의 인공태양을 밝혀온 사람들. 그동안 K스타가 여러 가지 난관이 여러 가지 있었는데 그때도 다 해결한 것은 결국은 여기 계신 이분들이 다들 밤잠 안 자가면서 이제 해결하기로 한 그런 결과물인 거라고 저는 생각을 하고, 이렇게 대형 과제, 특히 한 거의 100명에 가까우신 분들이 다 모여서 이런 공동 연구를 하는 부분들은 다른 연구 분야하고는 좀 많이 다릅니다. 그래서 서로가 또 굉장히 또 우리 핵융합 같은 경우는 이런 연구를 굉장히 오래 하지 않습니까? 그러니까 사실 그 사람들 간의 친분이라는 것도 다른 연구와는 좀 많이 다르고. 여보세요? 고진석 박사님? 혹시 재길 씨 거기 없어요? 네. 어디 갔지? 들어갔나 보다. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 장치가 그 폰이 잘 안 켜져서 잘 안 들릴 수도 있어요. 핵융합 에너지 개발을 위한 뜨거운 열정을 가진 또 다른 과학자 고원하 박사입니다. 네. 혹시 재길 씨 들어갔나요? 뭔가? 그냥 먼저 들어가야 되겠어요. 본격적인 실험 시즌을 앞두고 K스타 내부에 있는 밀도 측정 장치에 오류가 생긴 상황. 급히 안전모를 착용하고 K스타가 있는 주 장치실로 들어가는 고원하 박사. 올 거거든요? 제가 먼저 들어가도 되죠? K스타 내부에 들어가기 위해서는 방진복 착용이 필수입니다. 이거 하나. 보기만 해도 숨이 막히는 방진복. 꼭 입어야 하나요? 이렇게 방진복을 입으시는 특별한 이유가 있으세요? 우선 속에 있는 먼지도 있지만 여러 가지 오염된 물질들이 저희 몸에 부착하는 걸 방지할 뿐만 아니라 저희 몸에 있는 수분이 장치 안에 들어가는 것도 막는 방법 중에 하나거든요. 그래서 저희가 이제 옷을 입고 땀을 안 나도록 하고 이제 모자를 쓰고 마스크까지 껴야 되는. 이게 머리카락도 떨어지면은 결국에는 내부를 오염시키니까 저희가 진공이라 그래서 진공을 잡아야 되는데 여러 가지 물질들이 많이 남아 있을수록 그 오염도가 커지기 때문에 장치에 진공 잡기가 어렵거든요. 두 겹 장갑 보이시죠? 한 톨의 수분도 먼지도 K스타 안으로 들일 수 없다는 비장한 다짐이 느껴집니다. 본격적인 실험을 앞두고 벌어진 장치 오류는 시급을 요하는 상황. 다음 팀의 순서가 오기 전까지 빨리 수리를 마쳐야 합니다. 여기가 되게 어두워요. 밝은 빛을 내는 인공태양의 내부는 마치 한 치 앞도 안 보이는 어두운 동굴 같습니다. 가장 밝고 뜨겁게 빛날 인공태양을 만들기 위해서 가장 깊고 어두운 곳도 거침없이 달려가는 과학자들의 모습. 이들이 있어서 한국의 핵융합 에너지 기술은 더욱 성장하는 것이 아닐까요? 혹시 K스타 박사님이신 거예요? 저는 학생입니다. 학생이세요? 네, 둘 다 학생. 실례지만 어디? 저는 UST 소속이고요. 고원하 박사님이랑 같이 CES라는 진단을 하고 있고 서울대. 저 서울대학교 학생이고 고원하 박사님이랑 과제 프로젝트 하나 같이 하고 있어서 그래서 지금 수행을 하고 있습니다. 대학원생. 네네네. 오래되셨어요? 지금 박사 2년차. 박사 수료하고 지금 연구하고 있습니다. K스타의 성공 스토리를 이어가며 한국의 인공태양을 빛낼 새싹 과학자분들입니다. 참여한다는 거 쉬운 일은 아니죠? 맞습니다. 사실 이렇게 큰 장치 그리고 지금 굉장히 성능이 좋고 전 세계에서 알아준 장치잖아요. 연구 성과도 굉장히 좋은 편이고
이런 장치에서 학생의 입장에서 할 수 있다는 기회가 엄청 큰 거고 좋은 기회를 받았다고 생각합니다. 잠깐만. 조심. 이거 MSA 거라서 한쪽이 잘라도. 조심, 끝단도 조심. 잠깐만, 아직 통 하나 더 있어. 밤을 새우며 플라스마 난제를 해결하고 어둠 속 더위와 싸우며 더 완벽한 인공태양을 만들기 위해 노력하는 연구진들의 노력. 세상을 놀라게 하는 경이로운 K-스타 성공 스토리는 바로 이들이 만들어가는 도전의 기록이기도 합니다. 바람 좀 더우세요 많이? 네. 안에 산소가 들어가고 공기가 들어오긴 하는데 전체적으로 덥고 땀이 많이 나요. 땡큐. 사실 공기 통하기가 쉽지 않고 이런 거 관을 통해서 산소도 집어넣어주고 공기도 집어넣어주고 물론 건조한 공기를 넣어야 돼요. 습기가 차면은 이 타일, 카본 타일, 탄소로 된 타일이 물을 머금거든요. 그럼 우리가 실험하는 지장이 있어요. 우리가 마음대로 제어를 할 수가 없어요. 물이 많이 먹으면. 근데 이게 검은색이 산소줄이에요? 요게 보통 공기줄이고요. 나머지는 전기랑 그다음에 공조는 공기를 덕트로 빼는 거로 또 다른 데 장치 설치되어 있어요. 발 밑에랑 머리 조심하세요. 네. 끝난 줄 알았던 작업이 다시 시작됩니다. 인류의 미래를 바꿀 꿈의 에너지, 핵융합 에너지 구현을 위한 열정과 치열함이 느껴집니다. 장갑이 다 젖었어요. 이렇게 만져보시면. 이거는 비닐을 끼긴 했는데 어쨌거나 장갑 다 젖고 머리도 이제 적숙한 상태? 네. 너무 고생이 많으셔요. 실험에 정확한 값을 얻기 위해서는 우리가 안에서 할 수 없이 작업을 꼭 해야 되는 상황이라서 나중에 좀 환경이 더 좋아지면은 우리 대신해서 로봇을 집어넣겠죠. 근데 문제는 로봇은 그냥 주어진 매뉴얼대로 측정은 할 수 있지만 문제가 생기면 문제 해결 능력이 조금 떨어질 수가 있어요. 왜냐하면 저희처럼 어떤 거를 바꿔야 되는지에 대한 결정 능력이나 사실 속에서 조금만 온라인을 잘 함으로써 다 해결되는 부분들이 있거든요. 거기까지 갈 수 있을지. 조만간에 로봇카를 이용한 장치를 개발한다고 하니까 좀 더 좋은 환경에서 할 수 있겠죠. 인류를 위한 무한하고 청정한 에너지. 핵융합 에너지 개발을 위해 7개 나라가 힘을 합쳐 시작된 이터 프로젝트. K-스타는 이터와 비교하여 그 규모는 다르지만 이터 장치와 가장 유사하다고 손꼽히는 만큼 K-스타의 건설 과정 속에서 우리나라가 획득한 기술력과 노하우는 이터 장치를 건설하는 데 그 의미가 남다르다고 할 수 있습니다. K-스타의 꾸준한 연구 성과와 이터의 성공적인 건설 과정 속에서 우리 연구진들의 노력과 더불어 국내 산업체의 기술력도 함께 해왔는데요. 상상을 현실로 구현하고 설계도를 실종 가능하게 한 그 기술력을 바탕으로 우리 기업들은 함께 성장해 나가고 있습니다. 이터를 놀라게 한 우리 한국의 기술력, 한번 만나보실까요? 전 세계와 이터 현장을 놀라게 한 대한민국의 핵융합 에너지 기술. 이 기술을 이야기할 때 빼놓을 수 없는 게 바로 K-스타와 함께 성장한 기업들입니다. 핵융합 플라즈마 연구에 어떤 그런 조그만하지만 이런 생태계들이 이제 구성되어 있다고 보시면 됩니다. 그래서 사실은 K-스타에서 이렇게 좀 성장한 기업들이 지금 이터에 여러 가지 과제를 많이 수주를 받고 있습니다. 그래서 아주 좋은 바람직한 현상인 것 같고. 울산에 위치한 이 기업도 그중 한 곳입니다.
이터 핵심 설비인 진공용기 9개 섹터 중 4개 섹터를 수주했는데요. 수주 금액만 2억 4천만 달러. 진공용기는 초고온 상태와 강력한 에너지를 감당해야 하는 만큼 핵융합 발전 실험의 핵심 장치로 꼽히는데요. 총 길이 1km에 달하는 60mm 두께 스테인리스 강을 한치 오차 없이 용접해야만 하죠. 초대형 크기만큼 고도의 기술력이 필요한 부분입니다. 세계 최초로 제작을 하다 보니 거기에 대한 기준도 없고 저희가 참고할 데이터도 하나도 없었습니다. 그리고 형상 자체가 3차원 형태이다 보니 치부 용접 ND 하기가 정말 힘들었습니다. 그리고 사스 제품은 타수강보다 열 전도율이 낮아서 용접에 대한 변형, 비트림이 심하게 발생하여 치부 작업에 어려움을 겪었습니다. 그리고 평균 20T 이상의 두꺼운 철판을 용접을 하다 보니 처음 용접 시도 자체가 저에겐 도전이었습니다. 이 기업은 진공용기 첫 섹터인 6번 용기를 완성해 지난 2020년 6월 프랑스 이터 현장으로 옮겼습니다. 온전히 대한민국 기술로 만들어진 한국산 이터 핵심 부품들인 진공용기와 조립 장비를 이터 건설 현장까지 무사히 보내기 위한 해상 특급 운송 작전이었죠. 거대한 크레인이 2개나 달린 특수선에 습기를 막을 192kg의 실리카겔까지 동원되어 무사히 이송되었고 다음 납품 예정인 진공용기 섹터 8번도 현재 제작 중입니다. 섹터 8번의 경우는 아마 다음 주에 또 어셈블리 작업이 들어가는데 유럽보다 더 빠른 공기, 그다음에 고품질로 제작을 해서 전 세계에 보여주고 싶은 마음이 지금도 크고. 어떻게 확신하시나요? 잘 될 거라고? 아니 뭐 100% 확신합니다. 인류의 미래를 위해 밝게 빛날 거대한 인공 태양 안에 메이드 인 코리아의 심장이 뜁니다. 인공 태양을 만들어가는 위대한 과정 속에 한국의 과학자들이 있습니다. 되돌아갔을 때 우리가 우리 기술만으로 한국형 핵융합로를 만드는 게 저희들 꿈입니다. 우리가 지금까지 인류가 하면서 그래 우리나라가 뭘 하겠다고 생각하면서 못한 게 별로 있습니까? 전기를 만드는 산전국, 산전국의 반열에 최초로 올라가는 그런 나라가 될 거라고 저는 확신합니다. 거기에 기여하고 있다는 것 자체로 굉장히 자부심과 책임을 갖고 있습니다. 우리는 반드시 그렇게 만들 것입니다. 믿어주십시오. 도와주십시오. 태양보다 더 뜨겁게 빛나 인류의 내일을 밝혀줄 꿈의 에너지를 찾기 위해 신 호모 이그니스는 또벅또벅 걸어나갈 것입니다. 청정하고 무한한 핵융합 에너지의 세상을 만들기 위해서 말이죠. 도시 전체가 거대한 주차장이 됐습니다. 강추위에 발전시설이 잇따라 멈춰 18개 주 550만 가구가 전기가 끊겼습니다. 과도한 에너지 사용으로 인한 자원 고갈, 그리고 기후위기까지. 인류는 지금 과거 무분별하게 남용했던 에너지에 대한 값비싼 비용을 지불하고 있습니다. 인류의 미래를 구할 새로운 에너지를 찾아야 할 시간이 왔습니다. 지구의 모든 생명체를 살아 숨쉬게 하는 태양 에너지를 우리가 구현할 수 있다면 어떻게 될까요? 태양이 가진 핵융합 에너지를 만들어내기 위한 인류의 도전이 시작됩니다. 이 툴 자체의 무게만 해도 한 800톤. 핵융합 에너지 기술 리더인 대한민국이 꿈꾸는 미래. Okay, so it is reasonably moving now. 인공 태양으로 만들어질 청정 전기 에너지. 전기를 만드는 산전국의 반열에 최초로 올라가는 그런 나라가 될 거라고 저는 확신합니다. 인공 태양의 심장을 뛰게 하는 위대한 이야기. 지금 만나보시죠. 지난 4월 프랑스 이터 현장에서 프로젝트의 핵심인 진공용기 조립이 시작됐습니다. 인류의 미래를 밝힐 인공 태양의 심장이 이제 막 뛰기 시작한 겁니다. 핵융합 에너지를 통한 미래 전기 생산을 위해 이제 첫 단추를 끼웠다고 할 수 있죠.
핵융합 반응을 이용한 핵융합 에너지, 인공태양 개발 가능성을 실증하는 국제 핵융합 실험로 이터. 인류 최대의 프로젝트라고 불리우는 이터의 주장치 조립이 드디어 본격적으로 시작됐습니다. 대한민국, 유럽연합, 미국, 일본, 중국, 러시아, 인도 이렇게 7개 나라의 연구진들이 구성되었고 세계 7개 나라로 구성된 연구진들의 협력과 연대로 핵융합 에너지 개발 실증을 위한 본격적인 움직임이 시작되고 있는 겁니다. 그런데 그 속에서도 핵융합 에너지 기술 선도를 위한 치열한 각축전이 벌어지고 있습니다. 핵융합 선도국들은 국제 핵융합로 이터를 통한 공동의 목표를 실현하는 동시에 핵융합 에너지 시대 패권을 잡기 위한 경쟁도 시작했습니다. 그 치열한 레이스의 중심에서 대한민국 대표로 활동 중인 이터 한국사업단의 정기정 단장. 그의 하루는 가득 찬 칠판처럼 빼곡합니다. 진공용기 프랑스로 보내는 거 관련해 가지고 긴급하게 회의를 좀 하고 싶은데 그쪽에서 그 일정 도표 이런 거 만들어 놓은 거 있죠. 기다리는 시간마저 아까워 몸이 먼저 나섰습니다. 프랑스로 두 번째 진공용기 섹터 1을 일정이 차질 없이 보내야 하는 상황. 출력하고 있어요. 그래. 문호교 7개국 합동 프로젝트이다 보니 하루에도 몇 번씩 크고 작은 일들이 발생합니다. 잘 알다시피 이제 수에즈 운하 그 사태로 인해 가지고 딜레이가 발생할 수밖에 없다. 그런 생각이 듭니다. 그래서 사무총장은 어떻게 됐건 6월 말까지는 꼭 도착을 해야 된다. 지금 이런 식으로 나한테 굉장히 강조를 하고 있는데 실제로 저희 현황 사진을 이 결과는 지금 아이오랑 공유된 거고요. 아이오 참석 못했기 때문에 이런 현황들에서 궁금할 것 같아서 사진을 첨부해서 작성하였습니다. 지금 참고로 그 현중에서 헬륨을 인클로저하는 방식을 굉장히 개선을 많이 했습니다. 섹터 6는 전체를 싸는 방식이다 보니까 전체 볼륨이 굉장히 많았는데 헬륨을 채우는 볼륨을 최소화를 시켰거든요. 기존에 사용했던 헬륨량의 12분의 1 정도 해서 정말 잘한 거다. 예, 비용적으로도 한 4, 5천만 원 세이브를 했습니다. 10년 동안 제작을 했습니다. 거의 10년 동안을 이거 하나를 제작을 한 겁니다. 기술적으로도 굉장히 어렵고 또 프랑스 원자력 그 규제, 그 법을 따라야 되는 부분이 있기 때문에 모든 그 용접한 부분에 대해서 철저하게 검사를 다 해야 되는 그런 어려움도 따릅니다. 실질적으로. 끝까지 잘 하도록. 10년 동안 무에서 유를 창조해낸 진공용기 제작 성과. 끝까지 긴장을 놓을 수는 없습니다. 첫 번째를 작년에 끝냈지만 두 번째 품목 역시 한 단계 한 단계가 그 작은 이슈들이 계속 있어서 쉽지는 않았는데 그래도 지금 이제 지금까지 공정들을 잘 진행을 했고 문제가 없이 이제 남아 있는 기간 동안 잘 마무리를 해서 그 전체 프로젝트가 잘 성공할 수 있도록 저희는 최선을 다하겠습니다. 예. 지금 바로 열면 좋겠다. 아 그래요. 알겠습니다. 그럼 바로 열면 제가 들어가 볼게요. 부문장님, 아이고 반갑습니다. 저도 오후에 있습니다. 하나를 해결하면 또 다른 문제가 나타납니다. 이번 회의 상대는 이터의 건설 총괄 책임자로 일하고 있는 김근경 부문장. CNP 가격이 있고, 그다음에 지금 코다 가격이 있고, 지금 PD 가격, 그렇죠. 오후에 사무총장님한테 메일을 보냈어요. 진공용기 일정과 관련해 가지고 그랬더니 지금 바로 답이 왔는데 아직 읽어보지는 못했습니다. 이렇게 큰 부담을 주는 것은 맞지 않은 것 같다. 그러니까 중국 정부 네가 좀 개입을 해서 그렇게 좀 협상을 해볼 생각으로 있습니다. 감사드립니다. 그래요. 예, 잘 보내십시오. 네, 굿바이, 굿바이. 네, 다녀오시죠. 그래. 연달아 이어지는 회의에 벌써 저녁 시간. 이터 현장에 있는 프랑스와 6개 협력국 간의 시차를 맞추다 보면 제때 끼니를 챙겨 먹기도 쉽지가 않습니다. 야간 회의가 있으니까 매번 또 도시락을 시킬 수는 없고 그래서 하여간 대충 해결하는 때도 있고 아니면 또 사실 굶는 때도 많습니다. 굶는 때도 많고 뭐
둘이 배 안 고파? 뭐 물어봐서 배 안 고프다 그러면 오늘 그러면 이거 뭐 그냥 넘기지 뭐 이렇게 해서 그냥 회의만 참석하는 경우도 많고요. 오늘 일본에서 보내온 자료 보면은 그래서 한국하고 일본이 잘 상의해서 이제 그런 문제를 풀면 되는 것 같고. 네, 협상 과정 중에도 그런 내용이 분명히 있더라고요. 각국의 이해관계가 얽혀 있어 생기는 예민한 비용 문제. 이렇게 잘 돼 있는데 이걸 가지고 뭐 억지로 따지고 할 필요도 없고. 순식간에 마무리된 저녁 식사. 제대로 드시긴 한 건가요? 수저를 놓자마자 뛰어들어간 회의실. So, Annegret. Annegret. Yes? Oh, this is Kijong again. Greetings, everybody. Welcome to the 10th meeting, where we will have 이터 참여 7개국 사업단이 모두 모인 회의. 이터 건설 현장에서 발생한 비용 처리 문제로 모두들 긴장 상태입니다. Okay. Japan has the idea that the host state France should bear all costs for the interim storage for Type A and the TFA waste, including construction and operation. 비용 내용이 일본은 이터 개발 초기부터 합류한 나라인데요. 그만큼 모두 발언에 힘이 실립니다. So I would like to confirm that Japanese presentation. 갈수록 치열해지는 회의. 그럼 그렇게 되는 게 맞아. 공동 프로젝트이지만 자국의 개발 이익이 걸려 있어 민감할 수밖에 없는 게 사실입니다. 도무지 끝날 것 같지 않은 회의. 실제 얼굴을 마주한 것도 아닌 화상회의인데도 긴장감에 절로 목이 탑니다. 어, 7개 회원국이지만 7개 회원국들은 다 이터에 참여하는 목적이 있습니다. 그것은 이제 결국은 핵융합 에너지를 실용화하는 거죠. 그것이 목적인데 다 어느 나라나 자기 나라 이익에 부합되는 일을 하고 싶어 하는 겁니다. 뭐 내가 무슨 일을 하는데 물론 회원국의 이익도 대변을 해둬야 되겠지만 1차적으로 이제 자기 나라 이익을 대변하고 그런 일들이 많이 생기죠. 그래서 이제 어떤 경우에는 특히 이제 비용을 분담하는 문제랄지 이런 것들이 생기면은 아무래도 저도 이제 우리 국민 세금을 굉장히 많이 갖다 쓰는데 이론이라도 적게 쓰는 쪽으로 노력을 해야 되지 않겠어요? 그래서 이제 그런 노력들을 많이 하고 있고. 이터는 핵융합 에너지 개발을 위해 7개국이 참여한 인류 최대의 과학기술 협력 프로젝트입니다. 태양에서 일어나는 핵융합 반응을 지구에서 구현해 에너지로 사용하기 위한 도전이 이뤄지는 곳이죠. 그렇기 때문에 이터 현장은 전 세계의 첨단 과학기술들을 만날 수 있는 곳이기도 합니다. 여기는 토로이달 필드 코일이라고 하는 것을 일본하고 유럽에서 만들어가지고 왔는데 그 플라즈마를 가두는 그거는 자기장이 하는데 그 자기장을 만들어내는 코일입니다. 이게 초전도 전자석인데 자기장을 만들어내는 초전도 전자석은 토카막 핵융합로 제작의 필수적인 요소입니다. 가격으로 한번 말씀을 드려보면 이 가격이 한 1,000억 정도 됩니다. 한 가가. 인류가 만드는 가장 강한 자기장이 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 13테슬라까지 나오는데 13테슬라면 인류가 만드는 진짜 가장 큰 자기장이고요. 물질의 네 번째 상태라 불리는 태양과 같은 상태인 초고온의 플라스마는 자기장에 영향을 받습니다. 진공용기 둘레에 설치된 D자형 자석 토로이달 초전도 자석은 핵융합 장치 내부의 진공용기에서 자기장을 형성시켜 플라스마가 발생할 수 있는 환경을 만들고 자기장을 통해 고온의 플라스마를 가두는 역할을 수행합니다. 초전도 자석이 붙어있는 진공용기를 포함 국제 핵융합로 장치는 이터 참여 7개국이 나눠서 제작을 하고 있습니다. 보시면 이 부분이 D자처럼 생겨 있는 이 부분이 이게 그 진공용기입니다. 진공용기고
총 9개의 서브 섹터가 유럽하고 한국하고 이제 조달이 되어 오는데 한국이 4개, 그리고 유럽이 5개의 섹터를 각각 조달하게 되어 있는 부품이 진공용기에 해당하는 부분입니다. 푸른색으로 되어 있는 진공용기를 이렇게 감싸고 있는 것처럼 보이는데 이게 토로이달 필드 코일이라고 하는 아주 중요한 전자석입니다. 일본과 유럽이 각각 9개씩 조달하는 걸로 되어 있고요. 그리고 이 폴로이달 필드 코일은 유럽이 전량 조달하는 걸로 책임되어 있는데 이제 유럽은 또 이제 뭐 러시아나 중국의 일부를 이제 할당을 해서 중국에서도 하나, 러시아에서도 하나, 그리고 이렇게 제작을 합니다. Bernard Bigot, the ITER Director General. Both of you with me here on the stage, representing the 7 ITER members, and both of you joining us. 인공태양은 꿈의 에너지입니다. 바닷물을 활용해 거의 무한정 생산이 가능하고 방사능 위험이나 온실가스 배출도 없는 청정 에너지를 가질 수 있는 절호의 기회죠. 그렇기 때문에 인공태양을 선점하기 위한 각국의 경쟁 또한 매우 치열한 상황입니다. 핵융합 에너지 개발은 과거 미국과 러시아에서 시작되었지만 현재 인정받는 초전도 토카막 분야에서는 대한민국의 K스타와 중국의 이스트가 주목받고 있습니다. 실제 이스트라는 토카막을 2006년에 완성을 해요. 우리가 2007년에 완성하고, 그래서 이스트하고 K스타가 계속 경쟁하는 그런 이제 모드에 들어가서 미국 쪽이나 유럽에서 처음 시작했는데 오히려 지금은 K스타 이스트, 그 다음에 이제 일본이 이제 최근에 유럽하고 같이 유럽에다가 이터 짓는 걸 양보하는 대신에 반반씩 돼가지고 JT60U라고 하는 장치를 JT60SA라고 하는 초전도 토카막으로 만들어서 지금 이제 막 가동을 시작했거든요. 그래서 초전도 토카막으로는 이스트, K스타, JT60SA 해가지고 아시아권이 오히려 이제 리드하는 상황이 돼서 예전에 미국이나 유럽이 주도하던 게 오히려 아시아로 넘어와 있고. 도전장을 던진 지 10여 년 만에 뛰어난 기술력으로 인정받은 대한민국은 2007년 K스타 완공, 이듬해 종합 시운전과 플라스마 발생 성공, 2020년에는 세계 최초로 1억도 초고온 플라스마 20초 연속 운전까지 성공했습니다. 게다가 핵융합계의 30년 난제였던 플라스마 경계면 불안정, 즉 엘름 현상을 세계 처음으로 규명하고 제어 방법 개발의 새로운 가능성을 제시해 세계를 놀라게 했습니다. 이제 겨우 30대, 세계를 놀라게 한 젊은 과학자의 하루가 궁금해지는데요. 아직 싱글인 거로 알고 있는데. 네, 싱글이긴 한데 뭐 내년쯤에 결혼할 여자친구는 있어서요. 네, 자랑스러워하시겠어요. 쉬운 길은 아니거든요. 이게 연구소에 들어온다는 게 일종의 이제 새로운 것들을 해야 되니까 뭐 이게 뭐 정답이 있을지 없을지도 잘 모르고 이제 하다 보면 좀 실패할 때도 많고, 그래서 이제 좀 정신적으로 좀 스트레스 좀 많이 받고 이러는 것도 있는데 제 개인적으로는 좀 돈을 버는 것보다는 좀 의미 있는 일을 하면서 좀 살고 싶다. 엘름 현상을 연구 중인 이재연 박사는 대학원에서 박사과정을 마치고 3년 전 연구원에 합류했습니다. 현재도 핵융합 에너지 구현의 가장 큰 어려움이었던 엘름 현상을 제어하는 방법을 좀 더 면밀히 연구 중입니다. 그런데 엘름 현상이란 게 도대체 뭘까요? 빠져나가버리는 거죠. 플라즈마 경계면에서 생기는 엘름이라는 현상인데 일종의 풍선이라고 생각하시면 되거든요. 그 풍선이 계속 바람을 불어넣으면 계속 커지다가 어느 순간 한계점이 다다르면 팡 터지잖아요. 그런 것처럼 이제 이러한 엘름 모듈들도 에너지, 플라즈마로부터 계속 에너지를 받아서 계속 커지다가 어느 순간 인계점이 다다르면 팡 하고 터져버립니다. 그러면서 이제 플라즈마 안에 있던 입자라든지 그 열들이 이제 바깥으로 빠져나가게 되거든요. 이게 이터 레벨로 가면 플라즈마가 이렇게 엘름에 의해서 붕괴를 되면 거기서 나오는 입자나 열이 너무 이제 크기 때문에 걔네들이
플라즈마를 둘러쓰고 있는 백큐ම් 베셀, 그 진공 용기를 때리게 되면 이제 진공 용기 워낙 플라즈마 온도가 높기 때문에 거기에 손상이 데미지가 입게 되거든요. 엘름 현상을 완벽히 해결하기 위해 핵융합 에너지 발생 시 보여지는 플라스마를 명확하게 관찰하기 위한 차세대 영상 진단 장치에 대한 회의가 준비됐습니다. 이재용 박사님 목소리가 잘 들렸다 안 들렸다 그러거든요. 스피커가 좀 그쪽에가 좀 그런지. 네. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 코로나19로 만나지 못하는 상황이라 경북대, 포항공대 등 국내의 핵융합 에너지 관련 연구진들이 화상으로 모두 모였습니다. 내장하는 방향으로도 이제 개발할 수 있습니다. 고분해능 저희가 고분해능 이시 안테나 컴파기 배열로 K-스타 실험에서 이제 랩 테스트 결과와 이제 플라즈마 시그널이 어느 정도 이제 상관관계 있는 걸로 확인했었고. 질문 있습니다. 네. 그 이중 렌즈라는 게 그 전면부에 곡면이 있고 후면부에도 곡면이 있는 렌즈를 말하는 건가요? 타원형 렌즈는 기존과 같이 이렇게 위에 상단에 존재하고 있고요. 밑에 원뿔형으로 렌즈가 하나가 더 존재하고 있습니다. 칩이 이제 충분히 이제 좋은 칩이 점점 질문이 예리해지는 것 같은데요. 더 넓은 대역에서도 이제 제작할 수 있을 것이라고 확인한 생각합니다. 그래서 촬영 믹스하고 비교했을 때 우리가 원하는 만큼 긴 시간 동안 엘름 제어를 안정적으로 할 수 있는지에 대한 그런 해답을 줄 거고요. 그걸 통해서 저희가 원하는 대로 엘름을 이제 효과적으로 실제 토카막에서 제어를 하고 그걸 이용해서 이제 이게 상용 핵융합로로 가서 이제 전기 생산까지 할 수 있도록 하는데 이제 이용된다고 생각합니다. 핵융합 에너지 기술 선진국 대한민국. 이재현 박사 같은 젊은 과학자의 열정과 도전이 계속된다면 걱정 없겠죠? 전 세계 핵융합 에너지 연구 개발 장치 모두 몇 개나 있을까요? 115개. 그중에 우리 한국은 단 2개를 가지고 있습니다. 하지만 그 숫자와는 다르게 독보적인 핵융합 에너지 기술을 가진 곳이 바로 우리 한국입니다. 세계 최고의 성능을 자랑하는 토카막형 초전도 핵융합 에너지 개발 연구 장치 K-스타. 이 K-스타를 중심으로 하는 국내 연구의 국제적 위상이 날이 갈수록 높아지고 있습니다. 과연 무엇이 다를까요? 지금의 K-스타가 존재할 수 있게 한 국내 핵융합 연구 에너지의 초석을 다지고 많은 사람들이 너무 먼 미래다라고 얘기할 때 곧 핵융합 에너지의 시대가 온다며 미래를 준비하고 그리고 미래를 열어가는 사람들이 있었기 때문입니다. 서울대학교는 대한민국의 핵융합 에너지 발전의 역사이자 인재 요람의 장소입니다. 자, 우리 K-스타에서 지금 그 경계 불안정성 엘름 때문에 고생을 하고 있잖아요. 물론 우리 K-스타에서 이제 제어를 해서 엘름을 이제 없애고 있긴 한데 우리가 새롭게 생각할 수도 있잖아요. 저런 불안정성이 없는 아예 제어할 게 아니라 아예 없는. 서울대학교 원자핵공학과 나용수 박사가 밝혀낸 핵융합 플라스마 가속 및 안정화 기술. 입자가 큰 이온이 플라스마의 안정성을 해친다면 오히려 플라스마를 가속시켜 안정화시키자라는 상식을 뒤집은 실험인데요. 세계는 또다시 놀랐습니다. 이 기술을 발전시키면 20초 연속 운전을 넘어 그 이상도 가능해지기 때문이죠. 다음 단계는 이제 300초까지 가게 되는 건데요. 300초까지 가게 되면 그 안에는 이제 거의 모든 물리 현상이 이미 다 담겨 있다고 판단하고요. 그러니까 300초가 더 지나도 새로운 건 없을 거라고 판단을 하고 있습니다. 공학적으로도 300초까지 유지하면 지금까지 우리 공학을 검증해서 그 다음 단계까지는 유지할 수 있겠다라고 판단을 할 수가 있습니다. 그렇기 때문에 사실은 100초까지만 유지해도 충분하고요. 300초까지 유지한다면 이제 더 확실하게 되겠죠. 그래서 다음 목표로는 지금 300초를 유지하는 것을 목표로 하고 있고 세계 어느 장치도 지금 그런 비전을 보여주고 있지는 못하고 있는 상태입니다. 시간에 따라서 가장 핵융합 연구의 불모지에서 10여 년 만에 선진국의 대열로 올라설 수 있었던 것은 핵융합 에너지에 인생을 건 이분들 덕분이 아니었을까요? 비전을 해야 되잖아요. 우리 K-스타가 지금 300초를 목표로 하고 있고 그러면 어떻게 진행하면 될까요? 예를 들어서 자발전류나 아니면 빔으로 가동되는 전류 구동을 늘림으로써 그 펄스 길이를 늘리고 또 K-스타에서 자주 발견되는 자주 보이는 그 성능 감소 현상을 저희가 플라즈마를 컨트롤함으로써 막아야 된다고 생각합니다. 자기장을 외부에서 걸어줄 경우에 그걸 열정을 가진 인재풀에
새로운 아이디어를 수용하고 인정해주는 유연한 사고와 교육 환경. 불안정성을 없앨 수 있는 제어 방법. 바로 이런 것들이 세계를 놀라게 한 대한민국의 힘 아닐까요? 저희가 보통 이제 영화에서도 한 챕터를 보면 다음 챕터가 궁금하지 않습니까? 그런 것처럼 연구도 진행돼가는 과정이기 때문에 현재 연구가 있으면 다음 연구의 결과가 궁금하고 빨리 그것을 알고 싶고 그러더라고요. 그렇기 때문에 이제 순간순간 즐기면서 하고 있습니다. 다음 목표는 어떻게 되나요? 우선 저의 현재 목표는 이제 내년에 이터의 방문 연구를 가는 것인데 이제 이게 될지 안 될지는 확실하지 않고요. 다만 이제 저희한테는 되게 꿈 같은 직장이기 때문에 거기에서 이제 방문 연구를 해볼 수 있다는 게 정말 좋은 기회인 것 같아서 작년에는 떨어졌지만 꾸준히 도전해오고 있습니다. 서울대 원자핵 공학과가 있는 공과대학 건물의 실험실. 그 안에는 각종 기기와 배선, 파이프 등이 복잡하게 연결된 실험 장치 하나가 있습니다. 일명 베스트로 불리는 구형 토카막이죠. 그 케이스타나 이런 장치들보다 다르게 원형에 가깝게 되어 있는데요. 그래서 실제로 구형 토카막이라고 부르는 장치이기도 합니다. 다른 장치들보다 토로이드 필드 코일이라고 하는 것들이 작을 수밖에 없어가지고 절대적인 스펙 자체가 조금 낮을 수는 있지만 같은 자기장 대비 만들 수 있는 플라즈마의 퍼포먼스가 높아서 미래의 핵융합 발전소로도 활용할 수 있을 만큼 기대를 받고 있는 장치이기도 하고요. 국내에 단 2대뿐인 핵융합 연구장치. 케이스타가 한국의 태양이라면 베스트는 실험실의 작은 태양인 셈입니다. 여기 있는 중성입자빔이라고 MBI라고 하는 불리는 장치인데 여기 이제 케이스타에서도 여러 개 가지고 있어서 플라즈마를 가열하는 데 가장 효율적인 방법이라고 알려져 있고 저희도 이제 하나 가지고 있는 상태입니다. 이게 제가 전공하고 있는 부분이고요. 조금 더 돌아오시면 터보 펌프라고 해서 펌핑 시스템들이 위치하고 있는 거고요. 지금도 플라즈마 운전하는 시간이 아닌데도 이렇게 칙칙 소리가 나거나 웅 하는 소리들이 나는데 대부분 이걸 내부에 있는 그 베스트 챔버 내부에 진공 상태를 만들어주기 위한 진공 시스템들이 운전 중이라서 나는 소리라고 보시면 됩니다. 학생들이 연구하기에 만들어진 토카막 베스트는 어떻게 만들어진 걸까요? 네, 이게 유튜브에도 올라와 있는 영상인데 저희 장치가 처음에 설치할 때 학생들이랑 교수님이랑 와가지고 설치했었던 영상인데요. 서울대학교의 토카막 베스트는 3년여에 걸쳐 교수와 학생들이 직접 설계 제작한 핵융합 기초 연구 장치입니다. 이러한 선행 연구로 전 세계 대학으로는 유일하게 이터 국제기구의 기술 용역 과제를 수주하기도 했습니다. 대한민국 핵융합 연구의 초석을 다진 곳이자 케이스타의 건설과 운영의 핵심 인재들을 배출해온 산실답습니다. 핵융합에 대한 관심이 거의 없었던 1979년 이미 교수와 학생들은 핵융합 실험 장치를 직접 조립했을 정도니까요. 그냥 무서운지 모르고 그럼 뭐 해보지 하고 아마 했던 그 주역들이 여기 실험실 출신들이었거든요. 그래서 이제 그런 전통이 저는 이제 아직도 이어지고 있을 거라고 보는데 학생들은 모르죠. 그러니까 시간을 좀 많이 뺏긴다고 생각할 수는 있는데 실제 직접 만들어서 해보는 게 중요한 부분이고 그런 부분들이 아마 서울대학교 원자핵공학과 실험실이 가지고 있는 장점이고 포텐셜이라고 생각합니다. 마음껏 연구하고 실험하며 성장한 젊은 과학자들이 만들어갈 에너지 강국 대한민국의 내일이 기대됩니다. 그런데 저 숫자들은 왜 그렇게 뚫어지게 쳐다보는 걸까요? 샷 번호인데요. 그러니까 저희가 이 장치를 통해 가지고 실험한 횟수를 말하는 거고 아마 그 다른 케이스타 장치나 그런 장치들보다 샷 번호가 훨씬 높을 거예요. 그게 아무래도 이제 학생들이 운전하는 거고 하다 보니까 자유롭게 좀 실험을 할 수 있어 가지고 자주 실험할 수 있어서 우리가 더 실험을 늦기 시작했지만 벌써 이제 앞질러 가지고 샷 수가 좀 더 많은 상태입니다. 이 오래된 실험실의 역사는 곧 대한민국 핵융합 연구의 역사와도 같습니다. 케이스타의 건설과 운영의 핵심 인재들이 거쳐갔고 또 그 후배들이
내일을 꿈꾸는 곳이기도 하죠. 감사하겠습니다. 대한민국 인공 태양의 미래가 바로 이곳에 있습니다. 방금 현 플라즈마가 이렇게 생겼습니다. 지금은 사실 제가 생각하기로는 작은 장치에서도 빔 히팅 효율이 좋아지려면 조금 안쪽으로 붙어서 작은 사이즈가 돼야지 좋다고 생각을 하는데 여기 보시는 것처럼 되게 꽉 차 있는 느낌이라서 지금은 적합한 타겟은 아닌 것 같고 여기서 조금 수정을 해서 이제 안쪽으로 밀어넣고 조금 작은 사이즈를 만들어내는 샷을 다음 샷에 해볼 거예요. 수정한 김에 등도 써야겠다. 샷 하겠습니다. 빔 쏜다고요? 일단은 카메라 켜고 돌리는. 미세한 차이를 발견하고 오류를 줄여나가는 반복 실험. 그 뚝심과 열정이 에너지 위기에 처한 인류를 구하는 시작이 되지 않을까요? 언제가 될지는 모르겠지만 이걸로 에너지를 생산한다는 게 정말 꿈 같은 일이니까 이 활용성에서 제일 매력이 큰 것 같아요. 이게 하고 있는 것들이 아무 의미 없이 하고 있는 것들이 아니라 이렇게 해나가는 과정들이 모여가지고 실제로 인류의 에너지 문제를 해결할 수 있는 일이 된다는 거니까 그게 제일 매력이 큰 것 같아요. 젊은 핵융합 공학자들의 뜨거운 연구 열기를 느낄 수 있는 곳, 바로 박사과정 독서실인데요. 늦은 밤에도 이곳에는 빈자리가 하나도 없습니다. 연구 결과만 보고 있어도 지루하지 않다는 핵융합 꿈나무들. 저 작은 K스타 조립식 블록 안에 담긴 핵융합 에너지에 대한 커다란 애정, 느껴지시나요? 제가 중학교 때 이야기를 좀 드리고 싶은데 제가 중학교 1학년 때 다큐멘터리를 보다가 그 핵융합에 관련된 다큐멘터리를 방영한 적이 있습니다. 그래서 제가 우연찮게 그 다큐멘터리를 보게 됐었는데 그 당시가 이제 2008년인데요. 아마 2008년은 K스타가 처음으로 플라즈마를 가동한 기념비적인 연도기도 하고요. 그때 그걸 기념을 하기 위해 아마 다큐멘터리가 제작됐던 것 같은데 그 다큐멘터리를 보면서 제가 핵융합 공부를 해보고 싶다는 생각이 들었고 그 꿈이 지금까지 이어져 오고 있는 것 같습니다. 그래서 그걸 바탕으로 진로도 설계하게 됐고 그래서 지금까지 이 전공을 공부하고 있습니다. 핵융합 에너지를 통해 실제로 전기를 생산하여 무한하고 청정한 에너지를 사용하기까지는 우린 아직 걸어갈 길이 멉니다. 하지만 인류는 핵융합 에너지 개발을 시작하며 많은 것들을 변화시켜 왔습니다. 핵융합 에너지를 개발하며 알게 된 파생 기술, 이 파생 기술들은 이미 우리 삶에 큰 영향을 미치고 있습니다. 핵융합을 통한 전기 생산까지 우리가 가야 할 길은 아직 멉니다. 하지만 핵융합 에너지 기술을 통해 이미 세상을 바꾸는 사람들이 있습니다. 바로 이 사람. 과학자로고 늘 연구만 하는 건 아니죠. 무려 25년간 초전도 자석을 연구해온 이현정 박사입니다. 초전도 자석에 관련된 파생 기술로 기업의 운명을 바꾸게 한 이야기 궁금하시죠? 그녀의 자석 사랑은 아주 유명합니다. 이 자석은 바로 핵융합 에너지를 만들기 위한 초전도 자석인데요. 이게 K스타 솔레노이드 코일 PF 1번 모델 코일이에요. 진짜 초전도 자석이고 저희가 테스트하는 거 떼와서 여기다 설치해 둔 거예요. TF 코일은 진공 용기 안에서 초고온의 플라스마를 가두기 위해 필요한 강력한 자기장을 발생하는 역할을 하는데요. 여기 보이는 이렇게 튀어나온 부분이 리드 파트예요. 전류를 흘려주는 쪽.
전류를 흘려주면 여기에 전류가 쭉 공급이 되겠죠? 25년 전 그녀가 처음 맡은 임무는 K스타 제작의 바탕이 될 다양한 물질의 전기적, 자기적 특성을 밝히는 것이었습니다. 여기 제가 있습니다. 여기도 박사님 있어요? 네, 여기 있어요, 여기. 센터에 있어요. 여기 윤시호 센터장 있잖아요. 신재인 소장님, 여기 이경수 박사님, 오영국 박사님. 박사님은 어디 있게요? 제가 좀 작게 들어가 있고요. 그 다음에 배경이 좀 어두워서 제가 그때 증명 사진 좀 작은 걸 넣었나 봐요. 이 사진이 저 사진이에요. 이게 20살 때 사진이에요, 20살 때 사진. 세계 최초 초전도 자석 핵융합 장치인 K스타 안에는 총 30개의 초전도 자석이 사용되는데요. 저항도 적고 구리선에 비해 100배 정도의 전류를 흘릴 수 있는 초전도 전자석을 이용합니다. 이현정 박사는 K스타 속 바로 그 초전도 자석 개발의 주역이었죠. 그 제일 처음에 초온도 자석 만들었을 때 상온에서 초온도 자석 전류를 흘려서 백큐ම් 베셀 내부에 자기장이 어떻게 형성되는지 저희가 알았어야 되거든요. 그래야 플라즈마 스타트업 시나리오에 도움을 주는 거였는데 저기 안에는 원래 센서를 설치할 수가 없어요. 그래 간이로 설치를 해야 되는데 설치를 한 걸 들어가서 설치를 하고 그다음 제가 안에 들어가 있었어요. 안에 들어가 있고 전류를 흘리는 거죠. 전류 흘리면 쭉 홀센서에 이제 자기장이 쭉 측정되는 걸 보는 거였는데 저는 그때까지만 해도 자기장이나 전류 흐르는 거에 대해서 그렇게 신경을 안 썼거든요. 근데 서 있질 못하겠더라고요. 약간 어지럽더라고요. 그래서 딱 저기 이제 덕트에 앉았는데 핵융합 장치의 꽃이라는 TF 코일을 확인하기 위해 이현정 박사를 따라가 봤습니다. 이게 TF예요? 네. K스타 TF 코일에 들어간 케이블이라고 해야 되겠죠. 여기 안에 있는 것들이 초전도하고 카파 구리선하고 같이 섞여 있는 거예요. 이게 전자석을 감을 수 있는 코일이라고 보시면 돼요. 그 카파 구리선 하나하고 동일하다고 보시면 되죠. 오랜만이에요. 이현정 박사는 K스타의 기술력을 높이기 위해 만들었던 초전도 자석 기술로 중소기업을 돕고 있습니다. 바닷물이 핵융합의 원료가 되듯 모래를 정제한 규사는 다양한 산업 원료로 사용되는데요. 문제는 모래 속 불순물을 걸러내는 것이 쉽지 않다는 점입니다. 이현정 박사는 초전도 자석으로 규사 분리가 가능한 장치를 세계 최초로 개발해냈습니다. 여태까지는 대부분 다 일본에서 기술을 제휴를 해서 받든가 자체적으로 연구 개발해서 했었거든요. 이제 이현정 박사님 뵈면서 이제 자석 기술을 연구소랑 같이 매칭시키면서 뭐 기술 향상도 굉장히 많이 됐고 또 이제 저희는 여태 이제 상전도만 제작을 하다가 이제 이현정 박사님 뵈면서 초전도도 처음 했고 초전도 하면서 이제 저희가 이제 알지 못했었던 초전도에 또 접근할 수 있게끔 되고 그러면서 이전에 뭐 50년 동안 이제 상전도를 해결을 못했었던 것들을 초전도로 변환을 하면서 저희가 해결을 하고 있습니다. 그래서 저희로서는 뭐 굉장히 좋은 기회고 또 많은 기술을 배우고 있습니다. 그래도 너무 감사하게 또 우연히 찾아온 중소기업과의 인연을 소중하게 생각해 기술을 나눴고 기업과 함께 성장하는 산업 현장의 멘토 과학자가 된 겁니다. 최고의 극한의 기술을 추구하던 과학자의 새로운 도전은 산업계의 판도를 바꾸고 더 많은 사람들을 기쁘게 만들었습니다. 제 욕심인 거죠. 우리 연구소는 대형 자석을 다루잖아요. 이거는 여러 사람이 모여서 같이 일을 해야 되는 상황이에요. 한두 사람이 할 수 있는 건 아니에요. 그래서 거기에도 물론 제가 기여를 하고는 있지만 같이 일을 하고 물론 재밌어요. 재밌기도 한데 이게 제품화가 되고 뭔가 만들어지고 하기까지는 굉장히 긴 시간이 걸리다 보니까 뭔가 이렇게 만들어 보고 싶은 욕구가 좀 있었던 거죠. 제가 조언을 하면서 좋은 시스템을 하나 개발을 하면서 이제 시스템을 여기 K스타에 집어넣었는데 그게 저한테 너무 뿌듯한 그런
일이었거든요. 그렇다 보니까 그런 걸 하나 만들고 싶은데 이제 우리 연구소에서는 더 이상 안 하니까 외부에서 할 때 한번 해보자라는 생각이 있었던 거죠. 인공태양 연구에서 시작된 플라스마 파생 기술들은 다양한 산업 분야에 활용되고 있는데요. 고체, 액체, 기체와는 다른 플라스마의 특수한 고유 성질을 활용해 새싹보리의 성장과 생산량을 증가시키거나 플라스마를 이용한 세척 기술, 스마트 농산물 저장 장치 개발 등 다양한 파생 기술이 사용되고 있습니다. 핵융합 에너지 연구를 통해 가능해진 또 하나의 긍정적 효과, 바로 중소기업의 기술력 향상입니다. 국내 중소기업이 과학자들과 함께 핵융합 에너지 연구의 중요 부품들을 개발 제작했고 기업의 성장으로 이어진 거죠. 이터 사업 진행만 11년째인 이 중소기업은 이터의 핵심 부품인 초전도 자석 특수 전원 공급 장치 컨버터를 제작 공급하고 있습니다. 이터 한국 사업단과 함께 개발한 컨버터로 이터 프로젝트에 사용되는 총 32대 중 절반이 넘는 18대의 특수 전원 컨버터를 이곳에서 조달하고 있는 겁니다. 미래 에너지로 굉장히 큰 영향을 줄 사업이거든요. 근데 처음에 몰랐는데 그걸 알고 나서부터는 굉장히 일에 대한 자부심도 생겼고, 근데 그만큼 어려움도 있었지만 이제 거의 이제 마무리 단계에 됐고, 이제 또 하나 남은 거는 이제 현장에 가서 이제 진짜 통합 시험 이제 전체를 아울러서 시험하는 게 남아 있기 때문에 그것까지 끝나면 정말 뿌듯하지 않을까 싶습니다. 네. 이 회사는 최근 이터 한국 사업단과 함께 쌓아올린 기술력을 인정받아 국내 철도 컨버터 사업뿐만 아니라 제작에도 성공적으로 진출했습니다. 미지의 영역을 개척하고 인류의 가능성을 넓히는 거대 과학 연구인 핵융합 에너지 연구. 핵융합 에너지 기술의 발전은 대한민국의 과학기술 수준을 획기적으로 높이는 터닝 포인트도 되었지만 핵융합 에너지 개발 과정에서 나오는 다양한 우수 기술을 활용해 기업의 생산, 제작 능력까지 향상시켜 민간 산업의 발전에도 기여하고 있는 겁니다. 여기 회사 입사하고 거의 3분의 1을 지금 이터 사업을 하게 되다 보니까 제 인생이 일부였지 않나 싶은데, 그만큼 좀 뗄래야 뗄 수가 없을 것 같습니다. 앞으로도 좀 더 남아있고, 그 다음에 페이지 2가 또 있습니다. 이게 이제 페이지 1인데 페이지 2 사업을 하면 또 더, 그때는 이제 이미 이제 추적된 기술이 있으니까 그때는 좀 더 수월하겠지만, 이제 궁극적인 목표는 이게 이터 그 핵융합 발전을 상용화시키는 게 가장 큰 궁극적인 목표거든요. 이제 그걸 달성하는 게 이제 가장 큰 목표인 것 같습니다. 지금 저희가 우선 1단계 지금 시험 장치를 성공시키고 그걸 이제 상용화시키는 게 가장 큰 과제라고 생각하고 있거든요. 우리나라를 포함한 세계 7개국이 참여한 국제 핵융합 실험로 이터가 2025년 완성되면 그 다음 단계는 실증입니다. 핵융합 반응을 통해 실제로 전기를 생산해보는 마지막 관문이 남아있는 것이죠. 이를 위해 대한민국은 핵융합 실증로 개념 및 기반 핵심 기술 개발을 위한 기초 선행 연구를 시작했습니다. 머지않아 우리는 인공태양이 생산한 청정하고 무한한 전기 에너지를 우리 일상에서 사용할 수 있을지도 모릅니다. 핵융합 에너지를 열 에너지로 바꿔가지고 열 에너지를 가지고 터빈을 돌린다든지 뭐 그런 식으로 해서 전기를 만드는 거거든요. 열 에너지로 바꿔주는 부분이 이제 우리가 증식 블랑켓이라고 하는 부분이 있고요. 증식 블랑켓에서는 핵융합 그 반응에서 나오는 중성자를 이용해서 에너지도 만들고 또 삼중수소, 핵융합 연료죠. 삼중수소도 만드는 그런 부분인데요. 그럼 이 삼중수소를 만들어서 다시 연료로 다시 쓰고 블랭켓에서 발생된 열은 냉각제를 흘려가지고 이제 발전시키는 그런 기능을 합니다. 상용로 가기 전 단계인 핵융합 실증로를 이제 지어서 실제로 이런 기능들이 잘 작동되고 있는지 없는지 이제 그걸 보기 위한 겁니다. 핵융합 에너지를 통해 전기를 생산하기 위해서는 삼중수소 증식제, 브리더가 필수적입니다.
바다에서 무한하게 얻을 수 있는 중수소와 달리 삼중수소는 자연 상태에서 거의 존재하지 않는 희귀 물질이기 때문에 증식제를 통한 핵반응이 필수적인 거죠. 그런데 한국핵융합에너지연구원의 주도로 우수한 삼중수소 증식제를 대량 제작 가능한 기술을 세계 최초로 개발해냈습니다. 핵융합 원료 분야의 원천 기술을 확보한 셈입니다. 사실 저희가 이제 K스타 이터를 통해서 플라즈마 연구를 상당히 진척이 됐고 이제 증식 블랑켓을 누가 빨리 확보하고 실증하고 그 기술을 더 실증도까지 크게 확장시킬 수 있느냐 여기에 따라서 핵융합의 이제 주권 같은 것을 주권에 상당히 중요한 역할을 할 거라고 생각이 듭니다. 무한하고 청정한 에너지를 갖기 위한 인류의 도전은 계속되고 있습니다. 핵융합 에너지 기술의 선두를 잡기 위한 에너지 강국 대한민국을 만들어줄 인공태양 핵융합 에너지. 이제 우리에게 남은 또 하나의 도전은 실증 단계입니다. 멀지 않은 미래, 대한민국의 인공태양으로 전기 에너지를 생산하는 그날이 분명 올 것입니다. 300초 이것도 2025년에는 충분히 달성하리라 이렇게 보고 있고요. 그러면 이제 그 다음 단계에는 이제 불쏘시개로 불을 붙여서 핵융합 에너지를 스스로 계속 내도록, 그러니까 마치 태양이 핵융합 에너지로 계속 열을 내듯이 이제 그런 인공 태양 상태, 그러니까 태양과 같은 상태, 그것을 이제 이터라고 하는 장치를 통해서 이제 구현을 하려고 합니다. 요게 이제 2035년경에 이제 구현이 될 거로 이제 저희들은 확신을 하고 있고요. 그렇다면은 현재 우리나라는 이터에 가입한 회원국입니다. 그래서 이터에서 나오는 모든 그 지적 재산을 다 확보할 수가 있고요. 결국 우리는 연료를 모아두는 기술도 확보, K스타를 확보할 수 있고 이것을 에너지를 스스로 내게 하는 기술도 확보가 됐다 이렇게 볼 수 있습니다. 그럼 이제 그 다음 단계는 이렇게 만들어진 에너지를 열 변환을 시켜서 전기로 만드는 그런 일이 남은 거죠. 대한민국의 인공태양 K스타. 인공태양의 심장에 불을 밝히기 위해 과학자들은 오늘도 최선을 다합니다. 대한민국의 미래를 밝힐 인공태양의 심장이 뛰는 그날을 위해서 말이죠.